So in yesterday's balance sheet we are going to prepare now. Journal entries and capital reduction account we have completed. So now give the heading in the books of Ajay Limited. In the books of Ajay Limited, vertical form of balance sheet. Vertical form of balance sheet as on 31st March 2018. As on 31st March 2018. Into bracket after reconstruction. After reconstruction. So balance sheet, 4 columns, particulars, big column, second column account note, then third column inner amount, and the last fourth column outer amount. Outer amount. So as per the format of balance sheet, main headings, Roman 1 big Roman, equity and liabilities, equity and liabilities, underline, into that number 1, shareholders funds, shareholders funds, again underline and keep 2 lines blank, keep 2 lines blank, and number 2, non-current liabilities, non-current liabilities, keep 1 line blank, and number 3, current liabilities, current liabilities, underline and keep 4 lines blank, keep 4 lines blank. So the liabilities end here. Now second Roman, big Roman, assets, assets, underline, next line number 1, non-current assets, non-current assets, underline and keep 2 lines blank, 2 lines blank. And number 2, current assets, current assets, underline, keep 3-4 lines blank, 3-4 lines blank. So this is the asset side of the balance sheet. Now give the next heading, accounting notes, accounting notes.
Number 1, share capital. Share capital. Now, what is the share capital? One by one, now we are completing the accounting note. Now, see the journal entries of equity share capital and preference share capital new into bracket new into bracket new. Two journal entries are there. One is for equity share capital and another is for preference share capital. So new can be recorded here in the share capital. Tell me the amounts of new. Don't listen only, see the journal entries and tell me. In the equity capital, what is the new amount of capital? 8 lakhs. 8 lakhs. New amount of capital 8 lakhs. See the entry. न्यू कुठं केलंय कंसामध्ये न्यू किती आहे रक्कम असं वेड्यासारखं करू नका सर न्यू 8 लाखच आहे इक्विटी शेअर न्यू 8 लाखच आहे ओल्ड 3,20,000 आणि आहे ओल्ड 3,20,000 न्यू 8 लाख आहे हो सर अरे ते ओल्ड आहे 8 लाख तुम्ही उलट सुलट केलं काय पहिलं काय केलं इक्विटी शेअर कॅपिटल ओल्ड 8 lakhs न्यू न्यू किती हा सर काल न्यू सांगितला एंट्री मध्ये 8 लाख घेतलंय का किती घेतलंय ओल्ड ओल्ड 3,20,000 घेतलंय बस तुम्हाला जर्नल एंट्रीज माहिती आहेत ना आतापर्यंत ओल्ड आपण पहिले घेतो बॅलन्स शीट मधले कॅपिटल डिडक्शनला किती घेतले आणि न्यू कॅपिटलला किती घेतलंय कॅपिटल रिडक्शन 4,80,000 हा आणि न्यू कॅपिटल 8 लाख मधली रक्कम कुठे गेली 4,20,000 आणि त्याच्या मधली जर्नल एंट्री तुम्ही काल मला सांगितलं नाही कशी केली ती इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट इनटू ब्रॅकेट ओल्ड 8 lakhs टू इक्विटी शेअर कॅपिटल इनटू ब्रॅकेट न्यू 3,20,000 and to capital deduction account 4,80,000 कितवा प्रॉब्लेम चालू आहे आपला आता माझं जरी समजा थोडं इकडे तिकडे गडबड झाली तरी तुम्ही लगेच लक्षात आणलं पाहिजे ना तशीच एंट्री केली का 8 लाख आणि 4,80,000 पुन्हा क्रेडिटला काय लावलं डेबिट 8 लाख 3,20,000 ओल्ड गेले हा ओल्ड 3,20,000 दिले संजना आपण ओल्ड पहिले घेतो का न्यू घेतो सांग बरं मला एंट्री मध्ये मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये एंट्रीज बघा बरं माग काय घेतलं मग हे कसं असतंय ते थोडस 8 लाख रुपये तिथे करा ओल्ड एंट्री मध्ये कॅपिटल डिडक्शन 4,80,000 आहे म्हणजे इक्विटी शेअर कॅपिटल न्यू 3,20,000 मग दोघांची टोटल 8 लाख होणार डेबिट क्रेडिट आंधळ्यासारखं उगीच आपलं काहीतरी लिहित बसायचं जर्नल एंट्रीला डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट असतं का नसतं
केली ना एंट्री आता व्यवस्थित? हो सर. नॅरेशन काय लिहिलं होतं त्याचं? व्हॉट इज द नॅरेशन ऑफ जर्नल एंट्री ऑफ इक्विटी कॅपिटल? Being equity shares of ₹10 each reduced to ₹4 each new as per the scheme of reconstruction approved by the court. त्याच्यात रकमा लिहिल्या नव्हत्या? नाही सर. 8 लाख, 3,20,000 न्यू आणि 4,80,000 कॅपिटल रिडक्शन. चला शेवट टॉपिक संपत आला. आपल्या एंट्री मध्ये थोडस लिहा तिथे आता इक्विटी शेअर कॅपिटल मध्ये. तुम्ही प्रॉब्लेम घरी बघत नाहीत का त्याच्या अगोदरचे? अगोदरचे प्रॉब्लेम घरी गेल्यानंतर बघता का? पहिलं काय असतं? ओल्ड असतं, नंतर न्यू असतं, नंतर रिडक्शन असतं. तुम्ही 8 लाख न्यूज घ्यायला गेले आणि मग कुणाचं कमी करायचं? हाऊ द कॅपिटल रिडक्शन इज टू बी देअर? 4,80,000 ठीक आहे कॅपिटल रिडक्शनला, पण न्यू किती आले पाहिजेत मग? आणि 8 लाख जर न्यू असतील तर 4,80,000 मधले 3,20,000 कुठे गेले? प्रश्न मनात आले पाहिजेत. वही तुमच्याकडे असते. ओके. सो इश्यूड अँड सबस्क्राइब्ड कॅपिटल इन वर्किंग नोट. इश्यूड अँड सबस्क्राइब्ड कॅपिटल. किती हजाराचा म्हणजे किती हजार शेअर्स होतील? ओल्ड शेअर्स आहेत 8 लाख 10 रुपयाचा एक प्रमाणे. नंबर ऑफ शेअर्स किती येतील? 8 लाख भागिले 10. सगळे मी सांगत जाईन म्हणजे तुम्ही तिकडून मला सांगत जा. 80,000. म्हणजे असे पहिलेच 8 लाख भागिले 10 तुम्हीच करायचं सर. 10 रुपयाचा एक शेअर 8 लाख म्हणजे त्याला भागिले 10 रुपये केले की नंबर ऑफ शेअर्स येतील. कसं करायचं, काय करायचं? या तिथं 80,000 इक्विटी शेअर्स ऑफ रुपीज. केवढ्याचा नवीन शेअर आहे आता? न्यू शेअर इज टू बी फॉर रुपीज 6 रुपये केले. 4. हा हे डोकं असं खातंय बरं का हे. 8 रुपये, 10 रुपये, 6 रुपये. कॅपिटल डिडक्शन 6 प्रमाणे 8 सक्का 48, 4,80,000 आले. 4 रुपये राहिले. 8 स्ट्रोक 32, 3,20,000 आले. ही तोंडी सांगितलं पाहिजे. लिहा तिथं 3,20,000. 3,20,000. झोपेतनं उठलं तरी लगेच सांगितलं पाहिजे. एक दिवस गॅप गेला ना आपला. पुढे त्याच्यामध्येच प्रिफरन्स शेअरची एंट्री बघा. प्रिफरन्स शेअरचं ओल्ड न्यू केलंय का तिथं पण असंच केलंय? प्रिफरन्स शेअरची एंट्री सापडते का? न्यू 2,40,000. आणि एकूण किती आहेत? एकूण 4 लाख. 4 लाख. कॅपिटल रिडक्शनला किती टाकले? 1,60,000. 1,60,000. आता न्यू किती आहेत तेवढे लिहा तिथं. 9%. 9%. किती शेअर्स आहेत इक्विटी शेअर्स? संख्या काढा इक्विटी शेअरची. 4 लाख भागिले 10. बॅलन्स शीट मध्ये 4 लाख शेअर्स दिलेले आहेत. 40,000. सो तिथं लिहा 9%, 40,000 प्रिफरन्स शेअर्स. 40,000 प्रिफरन्स शेअर्स ऑफ रुपीज. नवीन केवढ्याचा ठेवलाय? 4 चौक 16. 1,60,000 आहेत ना. 4 रुपयाचा एक होईल. ऑफ रुपीज 4 each.
of rupees 4 each, 1,60,000. दोघांची टोटल करा. शेअर कॅपिटल Sir, 3,20,000 1,60,000. चार लाख 80,000. 4,80,000. दोन रेषा मारा. बाकीचे तर काय भजनाला आल्यासारखेच बसतात नुसते प्रसाद घ्यायला. त्यांना बोललं नाही, काय नाही, काय नको. किती आपण sir, हा capital reduction 1,60,000 आहे ना. हा आणि नवीन किती? आणि नवीन आहे 2,40,000. 2,40,000. 40,000. आपण कॅपिटल रिडक्शनला किती पाठवलेत? 1,60,000. 1,60,000. मग न्यूचं तुम्हाला किती सांगितलं होतं मी? किती आहे? 2,40,000. मग आपण काय घेतो कॅपिटल मध्ये? न्यू घेतो का ओल्ड घेतो? New. ते घेतो. किती आपण गाफील चुका करतोय बघा. न्यू घ्यायचं म्हणतोय मी. किती येतील मग? वर्किंग नोट म्हणजे ऍडजस्टमेंट बघा काय आपली कालच्या प्रॉब्लेम मधली. प्रिफरन्स शेअर्स आर रिड्यूस टू ₹6 each. Reduced to ₹6 each. किती आले? बोलत चला. चुकीचं असतील तरी बोलत चला. नाही बोललं ना अवघड होते ही गोष्ट. नवीन जेवढे असतील तेवढे तिथे घ्या. 1,60 ऐवजी 2,40. 2,40. 40,000 प्रिफरन्स शेअर्स ऑफ ₹6 each. 2,40. टोटल 5,60,000. 5,60,000. तुम्हाला मी बाळांनो व्यवस्थित सांगत असतो. न्यू आपण बॅलन्स शीट मध्ये घ्यायचं म्हणतो मी. क्रेडिटर्स 25% 50% कमी झाले, राहिलेले न्यू घ्यायचे. डिबेंचर एवढे कमी झाले, राहिलेले बॅलन्स शीट मध्ये. त्या वेळेला मी सांगतो हे बॅलन्स शीट मध्ये यू कॅन टेक इन टू कन्सिडरेशन असं मी शब्द वापरलेला असतं. न्यू आपण सगळं घेतो. चला पुढे चला. रिझर्व्स अँड सरप्लस. Reserves and surplus, second accounting note. What is the amount of capital reserve? कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटच्या डेबिटला मी तिथं म्हटलेलं होतं टू कॅपिटल रिझर्व, आणि हे आपल्याला बॅलन्स शीट मध्ये घ्यायचं आहे. आठवतंय का काल म्हटलेलं? 4,30,000. हा 4,30,000 लिहा तिथं कॅपिटल रिझर्व. शब्द आठवत जा. मी बोललेलो मला आठवतं मी काय सांगितलं होतं ते. तिथंच लगेच स्टार करून ठेवत जा. जिथं अकाउंट मध्ये आहे की नाही हे आपल्याला तिकडे घ्यायचंय. स्टार करून ठेवायचं म्हणजे बॅलन्स शीट मध्ये एवढं येणार.
सो कॅपिटल रिझर्व किती रक्कम? 4,30,000. 4,30,000. पहिले किती आहेत अजून बॅलन्स शीट मध्ये रिझर्व आहे का काय? कॅपिटल रिझर्व मध्ये जरा थोडासा आणखीन एक वाढ होणार आहे, ती रक्कम तिथं मोकळी जागा ठेवा, त्याच्याशिवाय बॅलन्स शीट आपले टॅली होणार नाही. नेक्स्ट घ्या, लॉंग टर्म बॉरोइंग्स. लॉंग टर्म बॉरोइंग्स लॉंग टर्म मध्ये काय येणार? 10% डिबेंचर्स. 10% डिबेंचर्स किती आहेत? 10% डिबेंचर्स बॅलन्स शीट मध्ये. प्रॉब्लेम मधलं बॅलन्स शीट पहा, लायबिलिटी साइडला डिबेंचर्स लिहिलेले आहेत. 10% डिबेंचर्स 5 लाख. 5 लाख. कोळी तू काय बोलत नाही, बाकीचे कोणी काय बोलत नाही, नुसते काय मला कळत नाही गड्या तुमचं काय करावं ते. लगेच पेजेस उघडायचे, बॅलन्स शीट कडे बघा म्हणलं की बॅलन्स शीट कडे बघायचं. 5 लाख लिहा समोर, 5 लाख. आता अनसेक्युअर्ड लोन्स. अनसेक्युअर्ड लोन्स कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटच्या क्रेडिटला बघा, अनसेक्युअर्ड लोन्स आपण किती घेतलेत? 24,000. 24,000. बॅलन्स शीट मध्ये किती आहेत? 75. 75,000 मधून 24 वजा करा, कंसातल्या अनसेक्युअर्ड लोन्स इंटू ब्रॅकेट वर्किंग नोट मध्ये 75,000 मायनस 24,000 51,000. इज इक्वल टू 51,000. टोटल करा दोघांची 5,51,000. 5,51,000 अंडरलाइन करा. तीसरी नोट, शॉर्ट टर्म बॉरोइंग्स. शॉर्ट टर्म बॉरोइंग्स शॉर्ट टर्म बॉरोइंग मध्ये बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला काय येतंय ते बघा. काय काय लायबिलिटीज आहेत बघा जुन्या बॅलन्स शीट मध्ये. बँक ओव्हरड्राफ्ट. लिहा तिथं शॉर्ट टर्म बॉरोइंग्स, बँक ओव्हरड्राफ्ट. बँक तुम्हाला जास्तीचे पैसे काढण्याची सवलत शॉर्ट टर्म साठी देत असते, 2 महिने 3 महिने. दॅट इज नोन ॲज बँक ओव्हरड्राफ्ट. बँक ओव्हरड्राफ्ट अमाउंट 15,000. 2 अंडरलाइन मारा. देन ट्रेड पेएबल्स, 5th अकाउंटिंग नोट. 5th अकाउंटिंग नोट. ट्रेड पेएबल मध्ये काय येतं? क्रेडिटर्स. सन्ड्री क्रेडिटर्स. लिहा सन्ड्री क्रेडिटर्स. किती होते बॅलन्स शीट मध्ये ते इंटू ब्रॅकेट मध्ये लिहा पहिले. इंटू ब्रॅकेट 60,000. रिडक्शन बाय क्रेडिटर्स आपण केलेले आहे, कॅपिटल रिडक्शनला ती रक्कम वजा करा. किती आहे बाय क्रेडिटर्स? कॅपिटल रिडक्शनच्या क्रेडिटला 15,000. 15,000. 60,000 वजा 15,000 45,000. 45,000. 2 रेषा ओढा. नंबर 6, अदर करंट लायबिलिटी. अदर करंट लायबिलिटी. अदर करंट लायबिलिटी मध्ये बॅलन्स शीटच्या जुन्या बॅलन्स शीट मध्ये काय आहे ते बघा.
इंटरेस्ट अक्रूड आहे का? कॅपिटल रिडक्शनला इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट अक्रूड घेतलंय आपण. मग ते इंटरेस्ट हो अक्रूड किती पर्सेंट होतं ते इंटरेस्ट अक्रूड इथं घ्या. अदर करंट लायबिलिटी मध्ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स किती होतं पहिलं? बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला किती आहे पहिलं? 50,000. 5,50,000. ब्रॅकेट 50. पहिल्यासारखंच करायचं. क्रेडिटर्स एवढे होते, एवढे गेले, एवढे राहिले. डिबेंचर इंटरेस्ट एवढे होते, तेवढे राहिले, तेवढे गेले. एकच सूत्र लावायचंय, सूत्र बदलायची नाहीत. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 50,000. कॅपिटल रिडक्शनला किती घेतले तुम्ही? 25,000. 50 मधून 25 गेले, 25,000. 25,000 राहिले. सोप्याच्या गोष्टी अवघडात कशा घुसतात काय कळत नाही मला. सगळं एकाच बाजूने जायचं असतं. 25,000 अंडरलाईन. आता ह्या संपल्या सगळ्या लायबिलिटीज. 6 वर्किंग अकाउंटिंग नोट झाल्या. नेक्स्ट नंबर 7 टँजिबल असेट्स. टँजिबल असेट्स काय काय टँजिबल असेट्स आहेत बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला? लँड अँड Land. मशिनरी. लिहा तिथं पहिली लँड इंटू ब्रॅकेट जुनी लँड किती आहे? 3,00,000. 3 lakhs प्लस अप्रिशिएशन नवीन किती वाढली? बाय लँड आपण घेतलेले आहे कॅपिटल रिडक्शनच्या क्रेडिटला. 1,20,000. बाय लँड 9 लाख आहे ताई. 300% वाढलेले आहे. कितीनं वाढली? बाय लँड कॅपिटल रिडक्शनला किती घेतली? अप्रिशिएशन म्हटले का मध्ये कुठे कंसात? हो सर, 9,00,000. मग 1,20,000 कुठून आले? बघा नीट व्यवस्थित बघा, नंतर उत्तर द्या. मी तुमच्यावर रागवत नाही, काय नाही. तुम्ही काय बोलताय त्याचं फक्त मी दुरुस्ती करतोय. पहिले 3 लाख अधिक 9 लाख ब्रॅकेट कंप्लीट, टोटल 12 लाख. नंतरचे टँजिबल असेट काय आहे? बॅलन्स शीट कडेच बघायचं. आपल्या जुन्या बॅलन्स शीटनच आपल्याला मार्ग दाखवतंय. हे एवढं आहे. किती आहे? Plant and machinery. प्लांट अँड मशिनरी इंटू ब्रॅकेट 4 lakhs. किती झाली ती आता? किती लाखानं डिक्रीज झालेली आहे? 2,80,000. 2,80,000. आउटरला किती येतील मग? त्या 1,20,000. 2,80,000 बरोबर 1,20,000. लिहा तिथे 1,20,000. 12 लाखाच्या खाली. फर्निचर अँड पिक्चर बॅलन्स शीट मधले जुने कंसातल्या एकाला जे केलं तेच सगळ्याला करायचं आहे असं मी सारखं सांगतोय. फर्निचर आहे 2,10,000. रिडक्शन किती झालं?
63,000. 2,10,000 वजा 63,000. ब्रॅकेट कंप्लीट करून 2 लाखातून 63 2 मधून 63 गेले 1,47,000. 1,47,000. तन्वी कोळे आहे का? तन्वी, बाकीच्यांची नावं घरत अँड कंपनी 4-5 घरत आहेत. ज्योती, महिमा, प्रसाद घेऊन येत जाऊ नका वाटीमध्ये. गूळ नाहीतर साखर नाहीतर शेंगदाणे फुटाणे काहीतरी. म्हणजे सगळ्या टँजिबल असेटची टोटल करा. 14,67,000. त्याला अंडरलाईन करा. 14,67,000 अंडरलाईन. नंतरच्या अकाउंटिंग नोट इन्व्हेंटरीज. त्याच्यामध्ये काय घेतो आपण इन्व्हेंटरी मध्ये? स्टॉक. स्टॉक किती आहे तो बॅलन्स शीट मधला जुना इंटू ब्रॅकेट 60,000 वजा 15,000 रिडक्शन झाले 15,000. या आउटरला येतील 60 वजा 15 बरोबर 45. 45. त्याला अंडरलाईन करा. ट्रेड रिसिवेबल्स 9वी अकाउंटिंग नोट. ट्रेड रिसिवेबल्स. ट्रेड रिसिवेबल मध्ये काय येणार? डेटर्स. किती आहे डेटर्स इंटू ब्रॅकेट 80,000. किती कमी झाले? वजा कॅपिटल रिडक्शनच्या डेबिटला 2 डेटर्स आहेत 16,000. 80,000 वजा 16,000 इज इक्वल टू 64,000. त्याला अंडरलाईन करा. 10वी अकाउंटिंग नोट कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट. कुठली घ्यायची कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट? बॅलन्स शीट मध्ये तर काय दिलेलं नाही. जुन्या बॅलन्स शीट मध्ये बँक कॅश काय दिलेलं नाही. मग कुठून घ्यायचं? कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटला जे बँक केलंय ना ते घ्यायचे. बाय बँक. त्याच्यामध्ये काय आहे? पहिलं बाय बँक. अमाऊंट रिसिव्ह फ्रॉम डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स कडून मिळाली. लिहा तिथं डायरेक्टर्स डोनेशन इंटू ब्रॅकेट बँक. डायरेक्टर्स डोनेशन इंटू ब्रॅकेट बँक 30,000. अजून एक बँक आहे कॅपिटल रिडक्शनच्या क्रेडिटला. त्याच्या कंसात काय म्हटलंय? असेट सोल्ड. सेल ऑफ असेट. लिहा तिथं सेल ऑफ असेट्स इंटू ब्रॅकेट बँक 20,000. दोघांची मिळून टोटल झाली 50,000. आता एक चूक कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट मध्येच आपण 1,60,000 रुपये प्रिफरन्स शेअर कॅपिटलचे घेतलेले आहेत. ते नवीन आपल्याला किती घ्यायचे?
2,40,000 का 20,000 बघा तिथे किती येतात ते, कारण इकडे कॅपिटल रिझर्व्ह 4,30,000 ऐवजी तो 5,10,000 आला पाहिजे. एकदा जर्नल एंट्री बघा प्रिफरन्स शेअर कॅपिटलची. बाय प्रिफरन्स शेअर कॅपिटल किती लिहिलंय, 1,60,000. मग तिथे किती पाहिजे, पण सर एंट्री मध्ये तो कॅपिटल रिडक्शन 1,60,000 आहे. 1,60,000च आहे. हा, इथं ऍडजस्टेड आपल्याला पुन्हा इथं, म्हणून मी म्हटलं होतं ना कॅपिटल रिझर्व्ह जे आहे ते आपल्याला ऍडजस्टेड रक्कम घ्यायची. त्या वर्किंग नोट मध्ये जावा, सेकंड वर्किंग नोट, कॅपिटल रिझर्व्ह ऍड ऍडजस्टेड रिझर्व्ह. हा कसा तो मी नंतर सांगेन तुम्हाला. टोटल करताना जिथं कमी पडेल तिथं मी हे सांगेन. फक्त तिथे लिहा ऍड ऍडजस्टेड रिझर्व्ह. बॅलन्स शीट तयार करताना रक्कम जी कमी पडेल ती तिथं ऍडजस्ट करायची. आता या बॅलन्स शीट कडे या. इक्विटी अँड लायबिलिटी मध्ये शेअर होल्डर्स फंड, त्याच्यात ए आकडा इक्विटी कॅपिटल, इक्विटी शेअर कॅपिटल नंबर 1, नोट नंबर 1. दोघांचे मिळूनच लिहायचे, इक्विटी अँड प्रिफरन्स शेअर. किती झाले, 5,60,000. 5,60,000. पुढे रिझर्व्ह अँड सरप्लस वर्किंग नोट नंबर लिहा. तिथे शेअर कॅपिटलला 1 नंबर, रिझर्व्ह अँड सरप्लसला 2 नंबर. 5,10,000. इनरला घेतले का आउटरला घेतले, दोन्ही पण. इनर. हा, दोघांच्या आउटरला टोटल करा. 480 अधिक सॉरी 5 किती, 5,60,000 आणि 4,30,000. हा, टोटल 9,90,000. 9,90,000. इथे अजून एक आपल्याला रिझर्व्ह मध्ये थोडी ऍडजस्टमेंट करायची, ती फायनल करू नका. 9,90,000 तात्पुरते लिहा. तिथून खाली एक ओळ जागा ठेवा. अजून पुढे चला. लॉंग टर्म लायबिलिटी मध्ये नोट नंबर 3, लॉंग टर्म बॉरोइंग्स किती आहेत, 5,51,000. आउटरला घ्या. नंतर करंट लायबिलिटी मध्ये चौथी अकाउंटिंग नोट नंबर मध्ये टाका आणि त्याचं हेडिंग लिहा शॉर्ट टर्म बॉरोइंग्स. शॉर्ट टर्म बॉरोइंग्स. इनरला 15,000. नंतर ट्रेड पेएबल नोट नंबर 5, त्याची रक्कम आहे 45,000, इनर कॉलम. आणि 6वी वर्किंग नोट आहे अदर करंट लायबिलिटी, अमाऊंट आहे 25,000. 15 आणि 45, 60 आणि 25, 85 आउटरला घ्या. नेक्स्ट असेट मध्ये वर्किंग अकाउंट नोट नंबर 7, इकडे नाव द्यायचं टँजिबल असेट्स, पर्टिक्युलर्स मध्ये टँजिबल असेट्स. रक्कम किती आहे, 14 लाख 14,67,000. डायरेक्ट आउटरला घ्या. त्याच्यात इनटँजिबल काय दिलेले नाहीत, कारण ते राईट ऑफ केलेले आहेत. ज्या होत्या त्या राईट ऑफ केल्या म्हणजे पुन्हा दिसणार नाहीत.
दुसरा करंट असेट मध्ये अकाउंटिंग नोट नंबर 8 पर्टिक्युलर्स मध्ये लिहा इन्व्हेंटरीज इनर कॉलम 45,000. Then trade receivables note number 9 inner column 64,000. आणि note number 10 particulars मध्ये cash and cash equivalent inner column 50,000. या तिघांच्या आउटरला टोटल 1,59,000. आले का 1,59,000? हो सर. आता 14,67,000 अधिक 1,59,000 असेट की टोटल 16,26,000. 16,26,000. आता बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी मध्ये काय फरक येतोय तेवढं सांगा मला. तो कॅपिटल रिझर्व्ह मध्ये रिझर्व्ह अँड सरप्लस सर होते टॅली. होतोय टॅली. हो. ओके चला किती आले मग 26,000. 16,26,000. आपण रिझर्व्ह अँड सरप्लस 4,30,000 घेतलेत ना. हो सर. तरी पण कसं टॅली झालं बघा एकदा. शेअर कॅपिटल 5,60,000 आहे ना. 5,60,000 आहे आणि ओके ओके रिझर्व्ह आणि सरप्लस 4,30,000. होते तिथं ऍडजस्ट झाले ते. ओके चला रिझर्व्ह अँड सरप्लस 4,30,000. थोडस लक्ष देत चला. फार टेक्निक सोपं आहे. बॅलन्स शीट तयार करायचं म्हणजे कॅपिटल रिडक्शन आणि जर्नल एंट्रीचा आधार घ्यायचा आणि जुनं बॅलन्स शीट बघायचं. आपल्याला रकमा कुठूनही वरून पडत नाहीत. तिथल्या तिथंच रकमा आपल्याला घ्याव्या लागतात. त्या पद्धतीने त्या घ्यायच्या. ओके उद्या अजून एक पिरियड आपला आहे ना उद्या. गुरुवारी नसतो. टाइम टेबल तुमच्याकडे नसेल. तुम्ही आपले लिंक टाकले की जमा होतात. थर्सडेला उद्या आहे TY ला. उद्या आपण हा पिरियड म्हणजे अकाउंटन्सीचाच घेऊ. आजचा जो प्रॉब्लेम मी तुम्हाला दिलेला होता तो आपण उद्या घेऊ. थोडस प्रिपरेशन करून येत चला. ओके